안녕하세요. 코인 즐겨찾기의 윤송아입니다. 이번 주도 암호화폐 시장 속 알짜배기 정보들만을 모아봤는데요. 오늘 전해드릴 이야기는요. 이영식 씨가 픽한 핫코인, 한지의 차트 교실, 그리고 기관 투자자를 대상으로 바뀌고 있는 암호화폐 시장 이야기까지 저희가 좀 다양하게 준비해봤습니다. 먼저 김두영 앵커가 코인제스트의 밀업 현장을 다녀왔는데요. 화면으로 만나보시죠. 안녕하세요 여러분. 지금 제가 어디에 와 있을까요? 바로 코인제스트가 주최하는 글로벌 미덥 서울입니다. 오늘 미덥에서 코인제스트가 깜짝 발표를 한다고 하는데요. 어떤 발표일지 정말 궁금하죠? 저도 너무 궁금합니다. 안에 어떤 분위기일지 제가 한번 알아보도록 하겠습니다. 따라오세요. 사람 진짜 많아요. 지금 이미 시작을 한 상태고요. 제1회 코인제스트 글로벌 미팅 컨퍼런스를 개최하게 돼서 영광입니다. 네, 저는 지금 NK 인터내셔널의 대표님과 함께 있는데요. 안녕하세요, 대표님. 안녕하세요. 네, 간단하게 저희 시청자분들에게 소개 부탁드릴게요. 반갑습니다. 전 정혜정이라고 합니다. 네, MK 인터내셔널 INC 주식회사의 회장입니다. 네. 그 회사는 37년 된 회사로서 5가지 업무를 하는데 그중 하나 큰 것이 국제금융, 플랜트 엔지니어링, 그다음에 제조, 인터내셔널 트레이딩, 그다음에 컨설팅 엔지니어를 세계 48개에서 나라에서 하고 있는 아주 크지 않은 중간 중견 기업입니다. 네, 이제 앞으로의 길을 코인제스트와 함께 걷기로 결정을 하셨잖아요. 그러면 그거에 대한 구체적인 계획이나 소감을 얘기해 주실 수 있으실까요? 코인제스트는 그야말로 영 에이지입니다. 영 어린 나이인데 네. 포텐셜이 많이 커서 앞으로 무한한 성장을 할 수 있는 기업으로 판단합니다. 네. 제가 조금의 힘이 된다라면 국제적인 네트워크와 또 국제적인 플랫폼으로 성장시킬 수 있는 그러한 역할이 저 역할이 생각해서 네. 명실공히 국제적인 기업, 특히 이런 블록체인 베이스의 크립토 큐런시, 네. 그 암호화폐의 리더로서 성장을 시키고 저도 함께 같이 성장할 계획입니다. 관계들은 그 세계에서 가장 유명. Very legitimate assets. I belongs to Warren International Group, based in Hong Kong, who's the company is chaired by Mr. Lee Sun. I'm advisor and also trustee for Warren Investment International Holdings. Okay. We stand as a collateral provider for the cryptocurrency. So what we do is we provide a banking instrument based on our collateral. My advice is those players in the market and also those investors in the market, you got to ask questions with these cryptocurrency investment programs. Ask what is the collateral behind the coins, which is very important because why? People are losing their hard-earned money in a way of, I don't call it scam,
I may call it not being careful. Will you briefly introduce yourself to our viewers? My name is John Probant. I'm the founder of Checkmate Capital. We're located in Los Angeles, Okay. Beijing, and Singapore. Okay. I've been with some of the biggest firms in the world. We invest primarily in biotech, new energy, and special situations. Blockchain we look at, and Okay. cryptocurrencies is special situation investing. So when we look at investment in blockchain, what we look at is what's the management team? What kind of integrity do they have in the past? We look at what's their backing. Are they solid enough to survive? Are they problem solvers who understand that regulation is going to come in? They'll be able to roll with that and hire the right lawyers and negotiate properly with people to get things properly done. They'll be able to deal with regulators, which is very important. Look at it that way, and I do too. Okay, so you trust the CEO, right? Absolutely. Okay, thank you. Okay to have an interview with you? Sure. Okay, thank you very much. If I knew you were that pretty, I would have come fast. Oh, thank you so much. My pleasure. Did you decide to invest to CoinZest? Many years we've done so many work Right. and deals with each other. And obviously MK International is a big name and it's growing. So we would like to grow with it, Okay. be part of it. Okay, so thank you for an interview today, and have a great day, great night. 안녕하세요. 저는 코인제스트 대표이사 전종입니다. 반갑습니다. 네, 아니 이 앞전에 많은 뭐 MK 대표님이나 아니면은 투자를 하신 투자자분들이랑 인터뷰를 했는데 다 일관되게 하신 말씀들이 닥터준을 믿는다라고 하시더라고요. 그래서 되게 신망이 높으신 분인 것 같은데요. 그거에 대해서 대표님께서 혹시 얘기해 주실 만한 부분이 있으실까요? 제가 뭐 별 다른 걸 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 저를 믿고 맡겨주시는 그 투자자분들한테 성심성의껏 네. 열심히 최선을 다하겠다라는 말씀밖에 드릴 수가 없을 것 같습니다. 뭐 저는 결과로 보여드릴 생각입니다. 아, 그리고 오늘 꽤나 많은 금액을 투자를 받으셨잖아요. 저도 아까 금액을 보고 좀 놀랐는데요. 네네. 이 투자금으로 어떤 그 앞으로 향후 전망이나 계획 같은 것이 있으신지. 일단 첫 번째로 저희 거래소인 코인제스트에 도움되는 거라고 하면은 전반적인 비용을 써서라도 키울 생각입니다. 네. 그리고 글로벌 거래소를 저희가 오픈하기로 했는데 각 거점에 각 투자자들이 참여를 많이 해주실 겁니다. 그쪽에도 저희가 일부 사용할 계획입니다. 감사하고 되게 부담스럽습니다, 사실. 네. 앞으로 많은 분들이 지켜봐 주시고 또 제가 그만큼 또 열심히 해야 된다라는 그런 부담감이 사실 없지 않아 있는데 그만큼 또 배로 최선을 다해서 글로벌로 진출하고 저희가 목표 한 거에 대해서 꼭 이루도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 코인 즐겨찾기의 코너 속의 코너 이영식의 핫코인 시간이 돌아왔습니다. 오늘은 영식이가 형님, 누님, 동생들 위해 가져온 코인을 소개해드리겠습니다. 사이버 보안에 특화된 범, 바로 인슈어림이에요. 형님, 누님, 동생들 위해서 준비한 핫코인 지금 시작합니다. 영식이가 오늘 픽한 코인 여러분 궁금하시죠? 바로 인슈어림인데요. 인슈어리움 프로토콜은 국내 인슈어 테크 분야의 선두주자인 직토가 진행하는 리버스 ICO 프로젝트입니다.
직토의 경우 지난 5년간 보험사 및 금융사들에게 데이터를 제공하는 데이터 플랫폼 역할을 해왔는데요. 해당 BM을 바탕으로 교보라이프 플래닛과 보험 상품, KB 국민카드와 신용카드 출시 등 데이터를 활용하여 다양한 상품을 출시하기로 했습니다. 2017년에는 포브스에서 선정한 한국을 대표하는 탑 10 스타트업에 뽑히게 됐습니다. 대단한데요, 정말. 인슈어리움 프로토콜의 프로젝트를 설명드리자면 데이터를 수집하고 데이터 분석 및 공유해서 데이터 거래로 사업을 확장하는 직토의 리버스 ICO. 특히 인슈어리움 프로토콜의 경우 3호로만 무려 200억 원의 ICO 펀딩을 완료한 만큼 글로벌 투자 기관들의 러브콜을 받고 있습니다. 또 펀딩이 완료되기 전부터 이미 글로벌 보험사인 악사와 협업을 통해 상품 개발을 시작한 회사입니다. 자, 그럼 여기서 궁금증 하나입니다. 인슈어리움이 해결하고자 하는 문제점은 대체 무엇인가요? 보험업계는 현재 이와 같은 문제에 직면해 있습니다. 2030 고객의 라이프 스타일 변화, 그리고 IT 업계의 빠른 변화를 따라가지 못하고 있는 게 보험회사들의 특징입니다. 그래서 인슈어리움 프로토콜은 이러한 문제를 해결하기 위해서 나타났습니다. 블록체인을 기술을 활용을 해갖고 보험사가 갖고 있는 이 기술적 한계들, 즉 디지털 트랜스포메이션에 대한 문제 해결을 하고자 한다는 건데요. 괜찮았어요? 발음? 트랜스포메이션. Let's go. 이태원에서 어제 갔다 와가지고 발음 좋아진 것 같은데요. 특히 주말에 야외 행사 많잖아요. 행사는 제가 할 말이 많죠. 저도 정말 행사를 정말 많이 하지 않습니다. 전국을 막 다닙니다. 근데 비가 와서 혹은 바람이 불어서 날아갑니다. 행사가 취소가 돼요. 그러면 저희는 어떡합니까? 그냥 정말 3시간을 갔다가 다시 돌아와야 돼요. 하지만 이럴 때 인슈어리움은 유저들에게 보험금을 지급한다. 이게 진짜입니까? 미세먼지를 활용한 보험의 경우는 미세먼지 수치가 특정 땡땡 마이크로그램 이상이 일주일 이상 지속될 경우 보험금을 지급해준답니다. 많은 커뮤니티에서 인슈어리움은 실체가 있다라고 많이들 말하잖아요. 바로 이런 것 때문입니다. 실제 상황에서, 실제 생활에서 쓰이는 코인입니다. 이를 통해 보험사들은 필요한 데이터를 획득하여 디지털화된 상품을 개발할 수 있다는 거죠. 개발자들은 자신의 앱을 인슈어리움 프로토콜에 연결함으로써 수익 창출을 할 수 있게 됩니다. 마지막으로 보험 계약자들은 개인 정보를 익명으로 공유하여 보상을 받습니다. 이렇게 실물 경제의 상용화가 가장 빠르다는 것이 이 인슈어리움의 매력이에요. 굉장히 재미있는 것은 인슈어리움 경영진은 제도권과 비제도권, 즉 기존 금융권과 암호화폐 및 블록체인 산업을 타겟으로 하는 전략을 동시에 구사하고 있어요. 제도권 시장의 경우 이미 해당 기술성과 사업성을 보험업계에서 인정받아서 글로벌 보험사를 비롯하여 국내 보험사들이 사용을 준비 중입니다. 대표적으로 글로벌 보험사 악사, 국내 탑 손해보험사 현대해상, 생명보험 인슈어테크 분야에서 선두주자 교보라이프 플래닛 이외에도 아직 직토에서 공개하지 않은 손해보험사가 2곳이 더 있습니다. 특히 이번 협업 분야는 인슈어리움 프로토콜을 바탕으로 상품 개발에 대한 파트너십이기 때문에 빠르면 연내에 제도권에서 상품이 출시될 걸로 예상이 됩니다. 이거 진짜 대박이에요. 비제도권 전략의 경우 인슈어리움 재단은 국내외 사이버 보안 보험 분야까지 진출을 확대하고 있습니다. 최근에 인슈어리움의 서한석 대표는 암호화폐 거래소들에 대한 사이버 보안 보험 상품 출시가 임박했습니다. 라고 얘기한 적이 있어요. 인슈어리움과 살짝 얘기를 해보니까 11월 말 혹은 12월 초에 첫 상품 판매가 들어갈 예정이라고 하는데요. 보험료 및 보험금 지급 또한 100% 인슈어리움으로 이루어진다고 합니다. 무엇보다 해당 보험 계약은 100% 스마트 컨트랙으로 진행하고 있고 인슈어리움 재단과 거래소가 직접 계약하기 때문에 보험사가 계약 주체에서 없다는 게 특징이에요. 해당 상품이 출시되면 많은 암호화폐 거래소에 판매가 될 예정이고요. 인슈어리움 가격은 올라갈 수밖에 없는 토큰 이코노믹스를 갖고 있다는 겁니다. 특히나 최근 인슈어리움은 사이버 보안 보험 개발을 위해 눈에 띄는 행보가 2가지가 있습니다. 첫 번째는 국내 최고의 보안 업체인 펜타시큐리티의 자회사 클라우드 브릭과 전략적 파트너십을 체결함으로써 사업 속도를 가속화시키고 있다는 점입니다. 두 번째는 윌리스 타워 왓슨과 글로벌 재보험사 출신들의 보험 전문가들을 영입하고 완료했던 점. 고로 인슈어리움 재단의 실물 경제 사용이 임박했다는 점. 앞으로 인슈어리움의 행보가 주목되고 있는 이유죠. 자, 오늘 여기까지입니다. 핫코인 시간에서는요, 더 자세하게 알고 싶은 코인이 있다면 댓글로 코인명을 올려주세요. 그럼 영식이가 열심히 취재하고 분석해서 형님, 누님, 동생들께 알려드리겠습니다. 또 금요일이에요.
금요일 다음에 또 금요일인가 봐요. 금요일 왜 이렇게 빨리 옵니까? 전 너무 좋습니다. 여러분들 빨리 볼 수 있으니까요. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕. 안녕하세요 여러분, 칸트의 차트 교실입니다. 저번 주는 차트를 어떻게 사용하는지에 대해서 공부를 해봤었는데요. 이번 주는 캔들에 따라서 시가, 종가, 그리고 이 캔들들이 어떻게 형성이 되면서 주가의 흐름이 지나갈 수 있는지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 한번 같이 가볼까요? 네, 이번에는 캔들을 가지고 시장의 흐름을 유추해보면서 캔들이란 무엇인가 한번 짚어보려고 하는데요. 여기 보시면 1일봉으로 이렇게 설정이 되어 있습니다. 저번 주에 제가 말씀드렸던 것처럼 이렇게 캔들 하나당 1일봉을 의미하고 있는 설정된 차트인데요. 이에 따라서 캔들들이 가지각색 움직임들을 해주고 있는 모습들, 가지각색의 모습들을 해주고 있는 모습들을 볼 수가 있는데, 이런 거를 추대로 주가가 어떻게 움직이고 매수 매도가 이 캔들 차트에 어떻게 녹아 있는지 한번 알려드리려고 합니다. 첫 번째로 당연히 아시겠지만 파란색 음봉이 출현하는 것들은 주가가 하락했다고 볼 수 있고요. 이렇게 빨간색으로 양봉이 출현하는 것들은 주가가 상승했다고 볼 수 있습니다. 가장 기본적인 거죠. 여기서 첫 번째로 볼 수 있는 여러 가지의 캔들들 중 하나는 이렇게 꽉 찬 캔들들, 캔들이 꽉 차 있죠. 네, 이런 꽉 찬 캔들들이 하나 있고요. 장대 양봉이나 장대 음봉에서 이런 식으로 출현이 하게 된다면, 만약에 양봉이라고 보았을 때는 굉장히 강한 상승을 의미할 수 있고요. 음봉이라고 했을 때는 굉장히 강한 하락세라고 단편적으로 볼 수가 있습니다. 네. 두 번째로는 이렇게 여기에 나타나는 이러한 윗꼬리들, 아랫꼬리들, 흔히 실밥이라고도 표현을 많이 하는데, 이러한 것들은 주가가 오르거나 내렸지만 재차 이전의 움직임의 그림자라고 생각을 하시면 되겠습니다. 지금 보시면 이렇게 아랫꼬리를 남겨두고 있는 캔들은 주가가 하락했지만 매수세로 치고 올라오면서 이내 주가가 원래 있던 움직임대로 방어해 주었다라고 보실 수가 있습니다. 지금 보시면 주가가 하락했지만 이 구간에서는 더 이상 떨어질 수 없다고 판단된 매수의 심리가 작용되어서 이렇게 매수세들이 붙어 오르면서 캔들이 이런 모습으로 형성이 된 건데요. 이렇게 아랫꼬리를 크게 형성해 준 모습인데, 이 역시는 이 구간에서는 이제 강하게 반등이 나오면서 시장이 전환될 가능성이 있다라고 보시면 되겠습니다. 저번 주에 제가 설명드린 것처럼 이게 1일봉 기준으로 이렇게 강한 캔들이 반등이 나온 것을 보실 수가 있는데요. 여기 이렇게 아랫꼬리가 설정되어 있는 것을 보실 수가 있는데, 이것에 4시간봉으로 설정하시면 조금 다른 모습들이 이렇게 나오게 됩니다. 네, 보이시게 되면 이렇게 다른 모습들이 설정이 되게 있는데, 보통 단기간에 설정된 캔들들은 시간의 데이터가 적다 보니까 조금 약하다고 생각하시면 되겠고요. 이렇게 4시간 봉이라든지 1일 봉이라든지 일주 봉, 이런 봉들 같은 경우는 매수의 매도의 시간이 많이 함축되어 있으므로 캔들 하나당 의미하는 시장의 강세라든지 이 캔들이 하나가 얘기해 줄 수 있는 흐름은 굉장히 강하다고 보시면 되겠습니다. 지금 보이시면 일주 봉으로 제가 설정을 해둔 건데요. 이런 윗꼬리들, 일주 봉으로 설정된 이런 윗꼬리들은 또 굉장히 강한 저항으로도 설정을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 것들 저번 주에 제가 설명드렸던 것처럼 시간봉에 따라서 이런 캔들들을 참고해 보시는 것도 굉장히 큰 도움이 될 수 있으니까 한번 참고를 해보셨으면 합니다. 오늘 시간은 캔들이 어떻게 움직이는지에 따라서 시장 방향성을 유추해 볼 수 있는지 가장 기본적인 것부터 짚어보았는데요. 이것을 근거해서 다음 시간대 지지선과 저항선을 설정할 수 있는 것들을 체크를 해보려고 하니까 꼭 다음에도 참고를 해보시고, 만약에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 남겨주시면 제가 직접 피드백을 남겨드리니까 이 부분 참고하셔가지고 도움 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 칸트의 차트 교실이었습니다.
네, 코인 진담 시간입니다. 요즘 암호화폐 시장에서 기관 투자자들이 암호화폐 시장이 큰 손으로 떠오르고 있는 것 같습니다. 불과 1년 전만 해도 저희가 정말 상상조차 할 수 없는 일이었는데 말이죠. 오늘 저희와 함께 하실 게스트분들을 소개시켜 드릴게요. 먼저 블록체인 아이의 김윤수 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 블록체인 아이의 김윤수입니다. 오늘 또 코인 즐겨찾기에 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 다음 게스트는요. 블록래프터스의 엄상현 CP님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저번에 코인 넘버 시즌2 2화에 출연했었는데 이번 코인 즐겨찾기에도 초대해 주셔서 매우 감사합니다. 네, 저희가 이제 본격적으로 이야기를 한번 나눠볼 텐데요. 요즘 암호화폐 시장이 작년 이맘때쯤과 비교를 했을 때 정말 많이 성숙했다라는 생각이 듭니다. 스타트업으로 시작했던 암호화폐 관련 기업들이 IPO를 하고요. 금융권의 큰 손들이 이제 암호화폐 시장에 진출하고 있습니다. 게다가 세계적으로 관련 규제들도 점차 생겨나는 움직임이 보이고 있는데요. 두 분은 이런 암호화폐 시장 어떻게 내다보시나요? 뭐 우선 기관 투자자들의 어떤 자금 유입은 어떻게 보면 시장 신뢰도를 많이 향상시킬 거라 생각을 하고요. 그리고 이제 장기적으로 봤을 때 암호화폐가 제도권 안으로 유입된다는 거는 더 많은 사람들이 사용함으로써 암호화폐의 대중화에 큰 역할을 할 거라고 해서 저는 긍정적으로 생각하고 있습니다. 네, CP님은 이러한 움직임을 어떻게 바라보고 계시나요? 저도 상당히 긍정적으로 바라보고 있는데 왜냐하면은 항상 이제 뭐 요즘 컨퍼런스나 이런 데 많이 가다 보면은 이제 규제가 명확하지 않다. 그리고 기관 투자자들이 들어와야 된다. 이런 얘기를 많이 듣는데 기관 투자자들이 들어오면서 이제 자금 유입이 되고 그리고 예전에 있던 기관들이 좀 더 이렇게 편하게 이런 것들에 투자를 할 수 있는 게 약간 기회의 땅에서 뭔가 점점 이제 도로가 들어오고 뭔가 이제 법들이 생기고 그리고 이제 뭐 건물이 지어진다든지 그런 부분들이 생기는 것 같습니다. 근데 요즘 문득 드는 생각이에요. 비트메인은요, 왜 ICO를 하지 않고 IPO를 하는 걸까요? 뭐 제 생각에는 우선 비트메인이 ICO를 하는 데 있어서 핏이 안 맞는 업체라고 생각을 하고요. 기본적으로 우선 비트메인 대표 우지한이 최근에 뭐 컨퍼런스에서 ICO에 대한 회의적인 입장도 많이 드러내기도 했었어요. 그래서 이제 비트메인이 어떻게 보면 채굴기라는 제조업으로 엄청 큰 회사이기 때문에 IPO를 함으로써 오히려 이제 더 자신의 회사의 가치를 더 높이는 게 ICO보다는 IPO이기 때문에 그 길을 선택하지 않았나 생각하고 있습니다. 네, CP님 혹시 보충하실 부분 있으신가요? 그 비트메인 같은 경우에는 사실 엄청난 채굴기를 판매하는 수익을 얻고 있는데 그러니까 2016년 대비해서 현재 이제 매출이 거의 한 10배 정도 약간 증가했다고 해요. 그러니까 그런 부분을 봤을 때 계속해서 성장하고 있는 기업이고 그리고 이번에 IPO를 통해서 수십억 달러의 자금을 조달하고 그리고 기업 가치는 거의 150억 달러를 평가를 받고 있는 약간 그런 기업이기 때문에 뭔가 우리는 좀 제도권에 들어가도 충분히 경쟁력이 있다라고 생각하는 것 같습니다. 네, 비트메인에 이어서 코인베이스도 IPO를 한다고 합니다. 이런 소식들이 또 어떤 의미가 있을까요? 그 비트메인처럼 이제 솔직히 비트메인은 뭐 원래부터 잘 나갔던 기업이니까라고 생각할 수 있는데 이제 코인베이스가 이제 IPO를 한다는 것 자체가 이제 코인베이스는 한 80억 달러 정도 규모의 이제 기업한테 평가를 받고 있고 그리고 이제 기업에서 뭔가 스타트업에 시작해서 뭔가 IPO까지 하는 기업들이 생긴 것을 봤을 때 옛날에 구글, 이제 아마존, 그러니까 이런 기업들에 내가 투자를 할 수도 있겠다, 내가 투자를 하고 싶어진다라는 이제 심리가 생기니까 그런 부분을 통해서 뭔가 투자 자금이 좀 더 유입할 수 있는 요인이 많이 늘어나게 되고 그리고 이제 STO라는 이제 모델이 슬슬 나오는 것처럼 증권형 토큰 같은 경우에 그런 기업 가치를 대변하다 보니까 그런 이제 투자 자금들이 더 많이 들어올 수 있지 않을까라고 생각합니다. 대표님은 보충하실 부분 있을까요? 뭐 비트메인의 어떤 이런 성공은 엄청 대단한 것 같고요. 뭐 한 예로 들어서 엔비디아가 한 24년 동안 이뤄낸 성과를 비트메인은 4년 만에 이루었다고 할 정도로 엄청난 성장을 이룬 건 확실한 것 같고요. 이런 비트메인의 어떤 IPO의 의미를 제가 좀 더 살펴보자면 어쨌든 IPO를 한다는 건 엄청나게 까다로운 검증의 의미가 있을 것 같고요. 그 두 번째로는 이제 비트메인이 이제 스타트업 기업에서 이제 상장 기업으로 이제 가는 과정에 있고 그리고 어떻게 보면 비주류에서 주류로 가는 어떤 새로운 길들을 블록체인 기업들에게 새롭게 제시하지 않았나라는
라고 생각을 하고 있습니다. 네, 방금 전에 비트메인의 IPO에 대해서 다시 한번 살펴봤는데 코인베이스의 IPO에 대해서 한번 조금 더 자세하게 짚고 넘어갈 수 있을까요? 네, 코인베이스 같은 경우는 이번에 시리즈 2를 마감했고 안드레센 호로위츠 그리고 폴리체인, Y 컴비네이터 등 약간 좀 투자를 좀 잘하는 그런 기업들이 같이 투자를 했습니다. 그리고 코인베이스도 제가 알기로는 2분기 영업 실적에 비해서 4분기 실적이 매우 크게 상승했던 것처럼 매우 이제 앞으로의 가치를 높게 평가받는 그런 기업인 걸로 보입니다. 네, 요즘 또 유행하는 신조어가 또 생겨났습니다. 유니콘 기업. 네, 블록체인 시장에도 이 유니콘 기업들이 점차 더 등장을 하고 있는 것 같은데 우선 이 유니콘 기업에 대해서 간략하게 설명 부탁드릴게요. 이제 유니콘 기업이라고 하면 이제 비상장 기업이고 이제 기업 가치가 이제 상장 전에 1조 이상이 되는 기업들을 말하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 유니콘이라는 게 상상 속에서만 뭐 존재하는 거잖아요. 네. 그래서 그만큼 1조 이상을 상장이 전에 1조 이상의 가치를 회사가 가지기 어렵다고 생각을 해서 이제 유니콘이라고 부르고 있고요. 블록체인에서는 서클이라는 기업이 가장 대표적인 것 같습니다. 뭐 서클의 경우 이제 암호화폐 기반으로 한 뭐 P2P 송금 시스템을 사용하고요. 그렇기 때문에 어떤 환전이나 수수료가 없는 송금을 가능하게 했습니다. 그리고 현재 서클이라는 기업이 최근에 이제 폴로닉스라는 뭐 거래소도 인수해서 이제 거래소 시장에 뛰어들고 있습니다. 네. 네, 조금 더 보충하실 부분 있을까요? 뭐 유니콘 기업 같은 경우에는 아까 뭐 전문 설명을 잘 해주셔가지고 이제 예를 들어서 뭐 슬랙이라든지 깃허브, 뭐 우버, 에어비앤비가 원래 이런 쪽에 속했었고 지금은 뭐 엄청나게 성장을 했지만 이런 이제 제2의 우버, 제2의 에어비앤비가 누가 될 것이냐 그런 부분을 찾아보는데 이제 블록체인에서 과연 유니콘 기업이 누가 될 것이냐에 대한 이제 관심도가 높아질 것 같습니다. 네, 또 유니콘 기업이 있다면 또 데카콘 기업도 있습니다. 저도 데카콘은 이번에 처음 알았는데 어떤 기업들이 여기 안에 들어가 있는 거죠? 뭐 데카콘은 기업 가치가 10조 이상인 뭐 비상장 스타트업 기업을 말하고요. 네. 뭐 이제 뭐 제가 봤을 때 어쨌든 유니콘이나 데카콘 기업의 등장은 새로운 기술 혁신의 서비스를 얘기하기도 하지만 사실 사회 전반적으로 고용 창출이나 어떤 사회적인 솔루션도 제공한다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 전 세계적으로 봤을 때 유니콘 같은 경우 전 세계 한 260개 정도의 이제 기업이 있는 걸로 이제 파악이 되고요. 그중 미국이 한 110개 정도, 그리고 중국이 그 다음에 70 몇 개 정도의 기업을 가지고 있고 한국은 단 3곳에 좀 불과합니다. 아쉽네요. 네. 이게 다른 나라에 비해서 조금. 다른 나라에 비해서 네. 엄청나게 차이가 나는데 이제 그 이유를 좀 살펴보자면 기존 산업과의 이해관계가 좀 큰 것 같아요. 최근에 이제 뭐 카카오에서 이제 카풀을 하면서 택시 업계에 반발이 일어나기도 했었죠. 이런 기존 산업의 이해관계 그리고 약간 구시대적인 어떤 규제 방식 때문에 사실 서클이라는 기업이 한국에서 탄생을 애시당초 하지 못하지 않았을까. 한국에서 시작을 했다면 규제 때문에. 그래서 저는 한국이 이제는 좀 되는 법을 안 되는 법을 항목을 만들어 놓고 그 외의 거는 모두 다 허용해주는 어떤 네거티브적인 규제 방식이 빨리 도입이 돼야 된다고 저는 좀 생각을 하고 있습니다. 그러게요. 요즘에요 월가의 큰 손들이 암호화폐 진출 소식이 정말 자주 들리고 있습니다. CME 그룹, 시티은행, 골드만삭스, 피델리티 그리고 IC까지 정말 많은데 정말 많은 호재인 것 같아요. 호재 맞죠? 어떻게 생각하시나요? 네. 당연히 이제 호재로 작용할 수 있는데 이게 어떻게 들어오는 거에 따라서 뭐 얘기를 하는 게 당연히 초반에 호재겠지만 나중에는 어쨌든 개미만 피해볼 수 있다라는 얘기도 있고 사실 이 과거에 이제 선물 시장 같은 경우에는 그 선물 시장이 들어옴으로써 뭔가 처음에 제도권 편입을 통해 가지고 엄청난 자금이 올라올 수 있다라고 해가지고 비트코인 가격이 최고점을 찍었지만 그 이후에는 사실상 선물 시장에 뭔가 숏이라는 포지션이 그런 이제 가격 상승을 저해하는 요소로 작용되는 등 그 이후에 파급 효과는 한 번 더 확인해봐야 될 것 같습니다. 네, 좀 보충하실 부분. 뭐 어쨌든 벡트나 뭐 지금 뭐 에리스X 같은 어떤 대형 거래소의 출범은 당연히 좋은 시그널이라고 생각을 하고요. 기존에 이제 선물 시장이 어떻게 보면 가격에 이제 투자를 하는 거였잖아요. 네. 실질적인 비트코인의 이동이나 판매는 이루어지지가 않았단 말이에요. 근데 이번에 뭐 벡트나 에리스X 같은 경우는 실질적인 비트코인이 구매되고 판매가 되는 게 있어서 시장 자체의 덩치를 키우지 않을까 생각을 하고 있고요. 우선 뭐 벡트는 지금 뭐 비트코인에 대해서만 발표를 했지만 뭐 에리스X 같은 경우는 뭐 비트코인, 뭐 비트코인 캐시, 이더리움, 라이트코인
더 많은 종목을 또 지원을 하기 때문에 시장 자체 덩치는 충분히 커지는 데 역할을 하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네, 올해 초에요. 또 많은 기사들이 났었습니다. 올해는 암호화폐 기관 투자의 해가 될 것이라는 이야기가 있었는데 설마 그렇게 빨리 되겠어? 라는 이야기들이 또 있었어요. 하지만 지금 보면 정말 글로벌 기관 투자자들이 암호화폐 시장에 많이들 눈을 돌리고 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 조금 또 자세하게 얘기해 주실 수 있을까요? 네, 최근에 이제 골드만삭스 그리고 피델리티 등 이제 커스터디 사업을 같이 진행을 하게 되는데 이 커스터디 사업을 통해서 뭔가 옛날에는 이제 거래소 해킹 사건도 많았고 그러니까 내 자산을 거기다 놓는 그리고 그게 금액이 커지면 커질수록 좀 불안하잖아요. 네. 그러다 보니까 그런 게 좀 소극적으로 투자를 할 수밖에 없었는데 이제 내가 평소에 사용하고 평소에 알던 그런 이제 거대 금융 기업에서 이런 것들을 보장해주고 뭔가 관리를 해준다고 하니까 네. 그런 진출이 좀 더 용이해지는 것이죠. 그래서 그런 부분에서 코인베이스도 커스터디 사업을 하지만 피델리티가 커스터디 사업을 하는 게 저는 좀 더 큰 이제 호재로 작용할 거라 생각합니다. 네, 저희가 아시아경제TV로 방송이 되는 동시에 또 유튜브로 이렇게 생중계되고 있습니다. 저희 채팅방에 질문이 올라왔네요. 용훈 이님이요. 벡트 좀 알려주세요. 벡트 많이 들어봤는데 잘 모르겠네요. 라고 얘기를 해주셨습니다. 네. 뭔가요? 우선 벡트는 뭐 이제 중요한 포인트가 우선 거래소 플랫폼인데 이제 ICE라는 어떤 대형 회사에서 ICE는 NISE라는 뉴욕 증권거래소를 가진 회사이기도 하고요. 네. 그쪽에서 출범하는 거래소입니다. 연방 정부의 규제를 받고 커스터디 서비스도 활용해 주고요. 그리고 뭐 최근에 뭐 스타벅스나 마이크로소프트랑 어떤 이제 파트너십을 맺으면서 디지털 자산의 어떤 대중화에 힘을 쓸 거라고 발표를 한 거래소고요. 지금 예상되는 출범 시점은 12월 12일로는 우선 예상이 돼 있습니다. 네, 또 저희 채팅방에 웨이리님이 벡트 열리면 이제 스벅에서 스타벅스죠? 코인 결제가 가능한가요? 가능한 건가요? 가능하다 이렇게 말씀드리기 좀 힘들 것 같고, 그러니까 스타벅스에서 원래 이제 암호화폐로 결제하는 부분에 대한 약간 회의감을 가지고 있었는데 이게 벡트를 통해서 뭔가 가능할 것이다라고 얘기하는 건 좀 시기상조인 것 같고, 이게 결국에 법정 통화로 변화돼서 결제할 수 있는 시스템이 가능하다면 스타벅스에서 충분히 이런 부분들의 결제가 가능할 것 같고, 그리고 실제 뭐 ICE 같은 경우에 여러 가지 뉴욕 증권 거래소를 포함해서 많은 선물 거래소들을 이제 갖고 있었기 때문에 이런 부분들이 좀 더 많은 이제 ETF가 거절되고 이랬지만 현물적인 부분 그리고 경험 약간 이런 부분을 통해서 좀 기관이 많이 투자할 수 있게 약간 해주는 것 같습니다. 네, 이렇게 암호화폐 시장에 기관 투자들이 이렇게 몰려 들어오면서 좀 대중화가 될 것이다라는 기대감이 높아지고 있습니다. 그런데 이 기관 투자자가 암호화폐에 어떻게 보면 투자할 수밖에 없는 이유가 있을 것 같아요. 왜냐하면 지금 한두 군데가 아니라 좀 전체적인 움직임인 것 같거든요. 어떻게 보시나요? 뭐 저의 생각에는 뭐 이 산업의 성장성을 많이 보는 것 같아요. 이제 블록체인 기술이나 암호화폐라는 게 어떻게 보면 미래의 돈이 될 수도 있는 거고, 지금 현재 이루어지는 움직임을 보면 모든 산업을 변화시킬 수도 있고 급성장을 시킬 수 있는 요소들이 있다고 보기 때문에 우선 이러한 성장성을 보고 투자를 하는 것 같고요. 우선 두 번째로는 이제 기관 투자자들 같은 경우는 포트폴리오를 좀 다양화시켜야 될 필요가 있는데, 사실 크립토커런시라는 게 금이나 채권과의 이해관계도가 좀 낮은 뭐 군이기 때문에 아무래도 포트폴리오를 다양화시키는 데도 많은 도움이 될 많은 도움이 되기 때문에 기관 투자자들이 진입을 하는 게 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 네, 여기 채팅방에서 나왔던 질문이긴 한데 그 이리샤 X라는 이제 플랫폼 거래소가 사실상 비트코인 말고도 이제 다양한 이제 암호화폐를 지원하잖아요. 그런 부분을 봤을 때 그러면은 다양한 암호화폐 지원을 통해서 뭐 이더리움이나 라이트코인이나 이런 코인들에도 기관 자금이 들어오실 거라고 생각하시나요? 뭐 어떤 기관 자금이 이제 다른 이리샤 X나 이런 걸 통해서 LCX 같은 경우를 통해서 지금 기관이 못 들어오는 가장 큰 문제는 제 생각에는 이제 유동성의 문제 같거든요. 사실상 이거를 어느 거래소에서 어떤 만약에 코인베이스도 있지만 벡트가 다른 이유는 사실 거기를 백킹해주는 데가 뭐 ICE라는 거대 기업이잖아요. 그래서 당연히 그런 데서 백킹을 해주고 커스터디 서비스도 여러 업체에서 이제 진출을 하면서 당연히 그런 쪽으로도 기관 투자가 많이 이루어지지 않을까. 물론 당연히 초기 단계여라서 시간은 좀 더 걸리겠지만요. 네.
근데 저 개인적으로 이건 궁금한 부분인데 네네. 벡트가 이제 현물 거래를 통해서 뭔가 실수요가 만들어지면서 네. 뭔가 비트코인 가격이 상승할 것이다 네. 라고 얘기를 하는데 네. 사실 이제 원래 지금의 CBOE나 약간 CM이나 이런 곳의 선물 거래소는 네네. 약간 지수로 이제 이런 것들을 네. 거래를 하잖아요. 네. 그러다 보니까 내가 이거 비트코인을 사지 않기 때문에 네. 그 등록폭이 더 클 거다. 네. 라고 얘기를 하는데 네. 그러니까 사실 현물 거래를 하더라도 어느 시점에 내가 그 코인을 비트코인을 결국에 사야 되기 때문에 약간 그런 손해를 좀 더 덜 보기 위해서 비트코인 가격을 낮춘다든지 네. 약간 이런 부분들이 혹시 가능할 수도 있잖아요. 네네. 네, 그런 거에 대해서 어떻게 생각하시나요? 결론적으로 가격의 어떤 신뢰성에 대해서 네, 질문하시는 것 같아요. 그러니까 기존의 마진 거래소들이 예전에 이런 일도 있었죠. 마진 거래가 어떤 뭐 비정상적인 활동이 감지돼서 잠시 문을 닫았던 경우도 있고요. 그리고 어떤 거래소에서 마진 거래소에서 점검을 시작하자 비트코인이 갑자기 급등하는 경우도 있었던 것 같아요. 그래서 기존의 이런 작은 시장에서 움직이는 것들이 어떻게 보면 우리가 흔히 말하는 고래들에 의해서 시장 가격이 많이 흔들렸다고 저는 좀 생각을 하거든요. 그래서 이런 기관 투자자들이 들어오면은 아무래도 안정성에 대한 문제는 확실히 해결이 될 거라고 저는 좀 생각을 합니다. 결론적으로 가격의 신뢰성 문제인 것 같은데 어느 정도 벡트나 뭐 LSX 같은 큰 거래소가 기관 투자 자금을 이끌고 오면서 어느 정도는 좀 신뢰성을 보여주지 않을까라고 생각합니다. 네. 그렇다면 벡트 거래소 출시에 대한 시장의 기대감이 안정화를 가져다 줄 것이다. 이쪽인가요? 뭐 이제 뭐 저 같은 경우는 뭐 어쨌든 뭐 이게 안정화를 가져준다는 거는 결론적으로 벡트가 어떤 기관 투자 진입을 위한 인프라를 지금 구축하고 있다고 생각을 하거든요. 물론 이제 인프라를 구축하면서 기관 투자가 들어올 수 있는 진입 장벽을 낮춰주는 거에 대해서는 뭐 의심치 않고요. 근데 이제 이게 안정화되는 데는 당연히 시간이 충분히 좀 더 걸릴 거라고 저는 생각을 해요. 네, 저도 같은 생각인데 그러니까 이걸 벡트를 통해서 먼저 시장이 안정화될 것이다. 그리고 시장이 엄청나게 불장이 될 것이다라고 확신하기 좀 힘들고 사실상 이제 암호화폐 시장도 여러 가지 이제 이해 요소가 있는 것처럼 최근에 뭐 미국과 그리고 중국의 이제 무역 전쟁이라든지 그걸 통해서 한국이 받고 있는 피해라든지 이런 여러 가지 요소들이 세계 경제랑 또 이제 맞물리게 됐을 때 또 어떠한 이게 상황이 발생될지 몰라서 이런 부분에 대한 염두를 꼭 해두시는 게 좋을 것 같습니다. 네, ETF 승인에 문제가 된 요소들을 벡트가 다 해결하면서 시장에 어떤 건전성을 가져올 것이다. 많은 분들이 이렇게 예상을 하고 계시는데 두 분은 어떻게 보시는지 궁금합니다. 어떤가요? 저 앞서 말씀드린 것과 같이 어쨌든 네. 시장의 건전성이라는 건 결국에 안전성의 그쵸. 문제인 것 같고 이 부분에는 어떻게 보면 보완적인 솔루션도 당연히 필요하다고 생각을 하고 있거든요. 스피님이 말씀하신 것처럼 뭐 벡트에서 뭐 커스터디 서비스도 제공을 하고 있고요. 물론 코인베이스에서도 제공을 하고 있지만 사실 더 큰 덩치를 가진 뭐 벡트라는 거래소 아니면 LSX라는 데서 이제 커스터디 서비스도 제공을 하면서 보완적인 부분을 어느 정도 뭐 해소시키고 있기 때문에 시장의 어떤 안정성, 보완적인 문제는 어느 정도 해결이 될 거라고 저는 좀 생각을 하고 있습니다. 근데 그 보완적인 문제를 해소한다고 그랬었는데 사실상 이제 어떻게 보면은 중앙화된 이제 다시 규제로 들어가는 게 아니냐. 사실상 중앙화된 이제 서버를 활용하잖아요. 물론 해킹이 쉽진 않겠지만 그런 부분에 대해서 뭔가 원래 약간 탈중앙의 의미를 가졌던 코인들이 결국에는 기간의 이제 커스터디 서비스나 이런 것들이 이루어져야만 발전할 수 있는 것이냐에 대한 이제 많은 사람들이 궁금해하기도 하잖아요. 그런 부분에 대해서 탈중화의 가치에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 사실 이 부분은 계속 좀 뜨거운 감자인 것 같은데요. 그렇죠. 사실상 모든 사람들이 탈중앙화를 외치지만 한계점이 계속 보이고 있거든요. 뭐 진짜 만약에 비트코인 당장 결제로 쓰고 싶어요. 근데 결제 처리 시간 엄청 오래 걸리죠. 그러면 사실 벡트 같은 어떤 거래소에서 지금 뭐 스타벅스 아까 말씀하셨지만 네. 암호화폐를 이제 실질적으로 결제하는 데는 쓰지는 못한다고 했죠. 근데 이제 어떻게 보면 암호화폐를 자기 이제 벡트 플랫폼에 가져와서 그걸 법정 뭐 화폐로 교환을 해주는 어떤 시스템이나 어플리케이션을 만들어서 이제 그걸 해결할 노력을 할 텐데 탈중앙화의 어떤 한계점이 어느 정도는 좀 저는 좀 보인다고 좀 개인적으로 좀 생각을 하고 있거든요. 그리고 지금 이 시장이 조금 더 성숙해지고 발전하기 위해서는 모든 사람들이 계속 얘기하잖아요. 규제가 지금 필요하다. 그러면 규제로 들어간다는 건 어떻게 보면 또 탈중앙에서 벗어나는 일이기도 하거든요. 그렇죠. 그래서 어느 정도의 합의는 당연히 필요하지 않을까.
라고 생각을 합니다. 네. 이 탈중앙화 문제에 대해서는 또 이렇게 좀 많은 고민들이 들기도 하는데요. 근데 벡트의 출시로 인해서 암호화폐가 어쨌거나 대중화가 될 것이다라고는 볼 수 있겠죠. 약간 이제 대중화라고 하긴 좀 힘들 것 같고 사실상 이제 벡트를 통해서 기관 투자자들이 좀 더 먼저 들어올 것 같고 그리고 당연히 이제 대중들을 위한 약간 서비스도 진행을 하지만 난 처음에는 기간에 좀 집중될 것 같고 그냥 그런 걸 통해서 뭔가 이게 좀 더 많이 알려져야 그냥 그런 시간이 좀 필요한 다음에 여러 가지 이제 ICO를 했던 것들에 대한 이제 프로덕트가 나오고 그리고 아까 얘기했던 스타벅스에서 뭔가 결제가 되고 그냥 내가 이런 것들을 실생활에서 뭔가 보여져야 그냥 그런 게 좀 대중화를 만들 수 있다 생각하고 그 뭐 당연히 이제 기관 투자가 들어오는 부분을 통해서 뭔가 신뢰성이나 이런 거에 대한 이제 니즈는 생길 수 있지만 뭔가 당장 내가 이걸 써보지 않고 그냥 금융 자산으로 인식하게 되면은 이게 좀 대중화하기는 좀 힘들지 않을까. 네. 그러니까 지금 여러 가지 이제 프로덕트들이 많이 나오고 그걸 내가 활용을 할 수 있어야 그런 부분들이 전 대중화될 수 있는 기회라고 생각합니다. 네, 저희가 토크쇼를 진행하면서 항상 또 얘기 나왔던 부분이 안타까웠던 부분이 한국에서 ICO가 금지되고 있다는 점이었어요. 근데 얼마 전에 보니까 한국 정부도 최근 ICO에 관해서 참 긍정적인 의견을 내놨습니다. 이게 ICO의 허용을 의미하는 걸까요? 허용하게 될까요? 뭐 저는 뭐 결론적으로는 어쨌든 허용할 수밖에 없는데 네. 항상 이런 법안이 새롭게 만들어지면 진입 장벽이 항상 높았거든요. 결론적으로 이 ICO를 허용하더라도 많은 업체들, 현재 준비하고 있는 업체들이 새로 나오는 법안의 어떤 기준을 아마 못 맞출 가능성이 좀 클 것 같고요. 투자도 마찬가지일 것 같고. 다만 이제 지금 ICO 시장에서 여러 뭐 능력이 충족되지 않는 프로젝트들이 많이 판을 치고 있고 네. 있기 때문에 이제 정부에서 허용을 하는 입장을 좀 밝혀주시면 어느 정도 중심을 잡으면서 어느 정도 이제 좀 클리닝하는 효과를 좀 내지 않을까라고 기대를 하고 있습니다. 이게 자칫하면 조금 큰 규모 기관 투자자들의 어떤 ICO만 허용되는 결과를 이렇게 초래하지 않을지 또 걱정됩니다. 어떻게 보시나요? 저는 사실상 뭐 하게 되면은 기관 투자자들만 허용하는 ICO나 아니면 이제 샌드박스에서 허용되고 있는 그런 이제 ICO만 가능하게 될 거라고 생각하는데 그러니까 사실상 이게 명목은 이제 투자자 보호로 될 것 같고 그리고 아까 얘기했던 것처럼 사실상 한국에 여러 가지 아직 준비되지 않은 프로젝트가 자금을 모집하기 위해서 이런 ICO를 진행하는 경우도 있다 보니까 그걸 판별할 수 있는 능력을 가지고 있는 기관 투자자나 이런 실제 금융기관이나 이런 부분들에 대한 이게 투자가 먼저 열릴 것 같고 그런 솔직히 그런 부분을 통해서 뭐 이게 결국에 ICO가 뭐 허용된 거냐 안 된 거냐 이런 얘기가 나올 수 있긴 한데 사실상 그런 부분만 확정이 돼도 기관 자금이 좀 이제 선정을 할 때 좀 더 안정화된 그리고 네. 좀 더 도움이 될 수 있는 이제 이 토큰 이코노미를 갖고 그리고 이제 기업의 이제 원래 뭐 리버스 IC로라든지 네. 그런 부분에 대한 투자가 확실하게 이루어지면은 좀 더 성숙한 그런 이제 기업들에 대한 문화가 생기고 그리고 나서 뭔가 그게 좀 안정화되면 대중들도 투자할 수 있게 되는 그런 기회가 열릴 거라고 생각합니다. 근데 어떻게 보면 이 ICO가 정말 필요한 스타트업들이 정말 필요한 건데 이거는 또 여전히 힘들지 않을까라는 우려도 있어요. 네, 지금 사실 규제나 법안이 정확히 나온 상황은 아니기 때문에 네. 예측하기는 힘들지만 아무래도 기존에 어차피 한국에서 크라우드 펀딩 법이 맨 처음에 나왔을 때도 사실 예상했던 것보다 어떤 기준선이 너무 높았거든요. 네. 그리고 이제 투자할 수 있는 양은 그만큼 또 줄어들었고요. 그래서 여전히 이 법이 정착되기 전까지는 기존의 스타트업들이 해외로 나가서 ICO를 진행하는 것들이 지속되지 않을까라고 좀 그려지네요. 제 네. 머릿속에선. 예. 이제는 네. 저도 사실 이제 한국에서 아까 얘기했던 유니콘 기업들이 많이 안 나오잖아요. 그런 게 이런 규제나 그래 ICO라는 여기 클라우드 펀딩이나 이런 거에 대한 선이 너무 높다고 생각해요. 그러다 보니까 뭔가 인프라도 빵빵해야 되고 뭔가 아이디어만으로 뭔가 할 수 있는 부분이 많이 없다 보니까 그리고 그런 이제 엑셀레이팅이나 이런 부분도 잘 안 되고 있고 사실상 몇몇 엑셀레이팅 기업들밖에 없잖아요. 정부에서 인정해주는 쪽이. 그러다 보니까 이런 전체적인 제도가 개선돼야 한국에서도 뭔가 유니콘 기업이 나오고 데카콘 기업이 나오고 그런 부분들이 생길 것 같은데 아직까지는 좀 많이 부족해 보이는 그런 상황이라 생각합니다.
이제 좀 세계적으로 규제에 관한 많은 변화의 움직임들이 있는 것 같아요. 중국도 이제 암호화폐를 자산으로 인정한다라는 발표가 있었습니다. 각국의 이런 전반적인 움직임에 대해서는 또 어떻게 생각하시나요? 뭐 이제 얼마 안 남은 것 같아요. 이제 규제로 들어오는 어떤 첫 단추들이 이제 슬슬 채워져 있는 느낌이 들고요. 사실상 여태까지 어떤 규제들을 보면 암호화폐가 가지는 익명성 같은 부분에 대한 규제들이 가장 컸다고 저는 생각하고 있거든요. 그래서 사실상 우리가 뭐 어떠한 범죄를 하지 말라는 법이 있듯이 그 정도의 규제라고 저는 생각을 해요. 그러니까 당연히 하지 말아야 되는 거 하지 마라라는 정도의 규제이지 사실 이런 기술적인 부분에 대한 규제는 크지 않았다고 전 세계적으로 봤을 때 생각을 하기 때문에 이런 규제들이 오히려 블록체인의 어떤 미래 가치를 높이는 데는 더욱더 도움을 줄 거라고 저는 좀 예측을 하고 있고요. 지금 흐름이 그렇게 흘러가고 있는 것 같습니다. 네. CP님은 어떻게 보시나요? 네, 사실상 이제 최근에 흐름이 암호화폐를 약간 자산, 대체 자산으로 인정하는 경우가 맞는 것 같아요. 네, 중국 같은 경우에도 그렇고 그리고 기관 투자자들도 이거 약간 자산, 대체 자산 투자로 뭔가 이거를 생각하는 것 같고 사실상 최근에 여러 가지 이제 사건들을 보면은 뭔가 이제 금을 디지털 금이라고 부르는 것처럼 뭔가 이게 금처럼 이제 대체가 될 수 있지 않냐, 뭐 아니면 이게 금의 대체 상품으로 뭔가 하나가 될 수 있고 아니면은 금을 포함해서 뭐 내가 금을 가질지 달러를 가질지 주식을 가질지 이제 비트코인을 가질지에 대한 이제 선택지가 하나 늘어났다고 생각합니다. 그런 것처럼 이제 이게 사실상 화폐 역할을 하냐 이게 자산의 역할을 하냐를 좀 더 애매하게 나눴던 부분들이 사실상 많잖아요. 네. 근데 이런 것들이 이제 STO도 나오고 그리고 이제 어떤 쪽에서는 이걸 자산으로 생각하기도 하고 이런 부분들에 대한 이제 개념이 좀 더 명확해지면은 좀 더 투자가 좀 더 세분화돼서 뭔가 자금이 많이 들어올 수 있다고 생각합니다. 처음에 비트코인이 만들어질 때는 사실상 이거를 화폐로서 활용하기 위해서 어떻게 보면 만들어졌다라고 볼 수 있는데 자꾸 이렇게 자산으로 인정받기 시작하면 어떻게 보면 그 초기에 어떤 투자자들, 비트코인 팬분들 이분들은 조금 실망스럽지 않을까 하는데 어떤가요? 뭐 예전에 그런 얘기 많이 나왔었던 것 같아요. 어쨌든 뭐 비트코인의 제도권 편입을 뭐 반대한다라고 하면서 그건 말도 안 되는 일이다. 사실 근데 앞서서 말씀드린 것처럼 사실상 제도권으로 들어와야지만 이쪽에서 더 큰 성장을 할 수 있는 거는 모두 다 부정할 수 없는 사실이거든요. 네. 예, 그래서 이 시작은 어쨌든 탈중화에서 경기 침체기에서 어떤 새로운 화폐를 만들자였지만 결론적으로 그 베이스 라인에서 뭐 리플이랑 코인도 나와서 송금 기능도 하게 되고 여러 가지 유틸리티 토큰들이 여러 가지 각계각층에서 역할을 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 결론적으로 다시 한번 말씀드리면 어느 정도의 타협은 무조건 필요하다고 저는 생각을 합니다. 그렇군요. 오해하지 말아야 될 게 네. 화폐도 사실상 자산이에요. 그러니까 제 KRW도 그렇고 그리고 달러도 그렇고 그러니까 이게 자산이도 이제 산 건데 이게 투자 자산으로 보는 이제 사람들이 있는 거고 이걸 여전히 화폐처럼 이제 사용하고 싶어하는 사람들이 있는 건데 그러니까 이게 예전에는 유틸리티 법적인 규제 때문에 유틸리티로 계속 바꿔서 뭔가 이제 만들어진 부분이 있었는데 이런 것들이 사실상 뭐 리플 같은 경우에도 그렇고 기업이 성장했을 때 뭐 내가 기업 가치가 100배가 증가했는데 이게 리플 사용하는 사람이 그만큼 없으면은 사실상 리플의 가치가 100배가 오르는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 것처럼 이제 뭐 유틸리티의 성격을 갖고 있다가 뭐 시큐리티의 성격이 더 맞는 코인이 생겨서 그런 부분들이 나올 수도 있고 그렇게 어떻게 이 상품들이 인식을 하느냐가 중요한 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 저희가 어느덧 마칠 시간이 다가오고 있습니다. 마지막으로 코인 즐겨찾기 시청자 여러분들께 마지막 한 말씀과 함께 시장 전망에 대해서도 살짝 부탁드릴게요. 네, 우선 이 블록체인이나 이런 암호화폐라는 게 실질적으로 대중화가 된다는 그 의미는 진짜 제가 어디 가서 비트코인을 뭐 전송받고 그거를 어디로 빼서 이걸 쓰는 그런 거보다는 어떤 형태의 어플리케이션이 될 거라고 저는 생각을 하고요, 내년에. 그리고 사실상 저도 모르지만 어쨌든 백단에서는 블록체인 기술로 아니면 암호화폐들이 옮겨가면서 자연스럽게 쓰는 게 저는 어쨌든 대중화의 모습이라고 저는 생각을 하고 있거든요. 그래서 벡트라는 어떤 거래소 플랫폼이 당연히 이 일을 하는 데 있어서 부스팅 역할을 충분히 할 거라고 생각을 하고 있고요. 내년에는 저희가 블록체인 기반 서비스를 더 많이 만나지 않을까라고 기대하고 있습니다. 네. 네, 짧게 한 말씀 부탁드릴게요. 네,
사실상 저는 최근에 이제 금리와 그리고 이제 금과 비트코인의 관계에 대해서 좀 관심이 많은데 사실상 2019년에서 20년에 이제 경제 위기가 올 거라고 보고 그거에서 비트코인이 가면 금처럼 이제 안전자산으로 평가받을 거냐 아니면 주식처럼 뭔가 대체자산으로서 뭔가 위험성이 큰 리스크적인 평가를 받을 거냐라는 부분에 대한 이제 관계들을 많이 살펴보시면서 뭔가 단순히 암호화폐 시장만 보시지 말고 뭔가 세계 경제를 같이 보셨으면 좋겠습니다. 네, 저희 이만 여기서 물러나도록 하겠습니다. 코인 즐겨찾기 다음 주에 봬요.